Morning students, myself Shweta Naik, Assistant Professor of Home Science, Government Home Science College, Narsipura. Today we are going to deal with early detection, screening, identification and assessment in the community, understanding the families with the special need children. So this session comes under Children with Special Need course offered for 4th semester. So let's move one by one. So assessment may be defined as the process of gathering information for the purpose of making a critical decision concerning the child by the Maclean in 1996. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. It is the ongoing process by qualified personnel to determine the child's individual needs, family needs, their strength related to the development of the child, and the nature and extent of the early intervention services. This process includes systematic observation and standardized testing in various domains of development, of collecting information about the child for the purpose of making critical decision concerning with the youngsters. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಸೇವೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Functions and purpose of assessment. So there are major functions of assessing young children are to gather information about the child that will facilitate and the determination of the child's strength and weaknesses. So ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. To plan suitable intervention program or making decision about children that will assist the child. ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. The purpose of the assessment is to identify infant and preschooler who may be handicapped and at a risk of development delay. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿಕಲಾಂಗ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಸೊ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್, ದೆನ್ they are going to identify such children and make them help them so that they can be helpful for their selves. So that is the purpose of assessment ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಏನು ಪರ್ಪಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್. So screening is the
Broad initial individual testing of a child to determine whether the child may be at risk or developmental delay. Screening is the process of assessing many children in order to determine which children should participate in a more comprehensive education. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಆರಂಭಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. So the procedure used for screening are brief and inexpensive relatively to administrator because large number of children are included or covered in screening. Screening assumes the early identification and treatment of particular problem is important. Screening is essential in the context of early intervention. A screening should not be used to provide assessment information about the child or be used to decide eligibility. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಿಂತ ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, which means the determination of the extent and nature of development delay. When the screening procedure indicates that the child is at a risk for developmental delay, or when parents refer their children for perceived developmental problem, a comprehensive multidisciplinary evaluation should be conducted by concentrating on the issues like medical issue, general developmental status, sensory and motor functioning, social development issue. So the evaluation may lead to definitive diagnosis regarding etiology or a reason for developmental delay or a condition. This procedure is done by qualified professional and involves both hard signs like Down syndrome, cerebral palsy, and soft signs like motor delay and low muscle tones. So next step is diagnosis. So ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಇದೊಂದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ, ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ಸಮಗ್ರ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬಹುದು. ಸೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಟಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಾಯು ಟೋನ್ನಂತಹ ಮೃದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್,
ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ಮಗು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದವಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಪರರು. ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. This is the third function of assessment is to assist in making placement decision about child's life. Whether the child needs or qualify for early intervention if the child is an infant. Whether school are required to report children by their developmental problems. And third one is whether they are enable the legislation to provide the suitable services for different categories of children or determine eligibility for government services for making the placement decision because of diagnosis. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯನೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೊ ಮಗು ಶಿಶುವಾಗಿದ್ದವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಶಾಸನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದ ಕಾರಣ ನಿಯೋಜನೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ assessment information is useful for planning intervention program for children. So it is the most useful function for both the individual education plan IEP for preschoolers and individualized family service plan IFSP for infants and toddlers are planned based on the present status of the child development. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು IEP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ IFSP ಅಂತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೆವೆಲ್. At individual level, assessment data can be used to determine the child rates of progress and to verify the effectiveness of specific intervention strategies with respect to specific target behavior. At group level, the information gathered across children is useful to determine the overall program impact. This process includes systematic data collection and analysis for all components of early intervention, including staff development and administration. So last evaluation ಅಥವಾ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ತಂತ್ರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಗುಂಪು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 5 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೋ ಸೊ ಅಂಥ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. And your communication is especially important when working with the families with a preschooler with a special needs. ಸೊ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನವು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Some preschool children will enter your program with known special needs, and other families will learn that their child has a disability or is delayed while enrolled in your program. Families with eligible preschool age children may receive special education service and have an individualized education program IEP. That means ಕೆಲವು ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅರ್ಹ ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು IEPಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. Other may only receive support from the medical center, and some families will be involved with multiple system of support. Regardless, families can be overwhelmed by what feels like a constant flow of suggestion and appointment to help their children learn and develop. ಸೊ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಳುಗಬಹುದು. So these families may need more help supporting their children and may turn to you or others in your program for assist with the connecting to services or agencies outstands of your program. That means ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಗಿನ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ಕಡೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ಟ್ರೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರೆಫರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫರ್ಡ್. Positive interaction with the families and other professionals can decrease family stress and improve their well-being. So ಹೊರಗಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನವೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರರೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. Family with a preschooler with a special needs may go through various evaluation process and may ask you to complete questionnaire or provide input at the request of a doctor, specialist or a teacher. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ವಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞರು, ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Next, other professionals rely on this input, especially when they have a limited amount of time with children compared to program staff who often spend many hours each week caring for, educating and observing children. ಸೊ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರರು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಗಮನಿಸುವುದು ಸಹ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. This information can be caused due to determine if child has a specific condition. Support the child outcome summary COS process determined eligibility for specific services and develop goals for the individualized education program, that is IEP. ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶ, ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ IEP ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವರು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ಟ್ರೈನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಟ್ರೈನರ್ or administrator from your program may be asked to participate in IEP review, a time when the team of professional and families come together to assess program, create new outcomes and determine needed services. So IEP ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ತರಬೇತುದಾರರು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ತಂಡವು ಪ್ರಗತಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು, ಹೊಸ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ preschool children with IEP may attend your program and their local education agency LEA services on IEP may only be provided at the LEA or intervention and related services professional may push in and provide services within your program. ಸೊ IEP ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ LEAಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. IEPಯಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು LEAನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. So regardless of how special education services are delivered, working with a professional from outside agencies helps things run smoothly for families and ensure that all the professionals and the caregiver in a child life are communicating these lessons family stress by reducing need for primary caregiving to act as in between messengers of important information. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸಿದವಾಗಲೂ ಹೊರಗಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆದಾರರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆದಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ, ಅವೇನಂತ ನೋಡೋಣ.
So first step to establish strong relationship with the families and children with special needs is to spend time discovering their wishes and concern for their children and to learn about the meaningful activities they participate in at home. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಸಮಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. Maintaining this communication throughout a child time in your program is essential. Ask questions to learn about strategies that work at home and consider using them in your classroom. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸಮಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಸಂವಹನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. So throughout your interaction you can be build trust, so both you family feel comfortable sharing strength and if there are concern. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರಿ. Before communicating concern with the families, it may be helpful to discuss with the coach, trainer or administrator your plan to share this information using family concern practices. ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬದ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಬೇತುದಾರರು ಅಥವಾ ತರಬೇತುದಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. Maintaining this communication throughout a child time in your program is essential. Ask questions to learn about strategies that work at home and consider using them in your classroom. So ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಹನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. Through your interaction, you can build trust, so both of you and family feel comfortable sharing children's strength and if they are concerned. When all caregivers and professionals in your child life are constantly using effective strategy to promote development and outcome, children are more likely to benefit and learn new skills. So ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರಂತರವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು. ಸೊ ಹಾನರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ, ಭಾಷಾ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಟುಂಬದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸುವುದು. ಸೊ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಿಕ ಗೌರವಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು. ಸೊ I hope today class you have understood regarding the assessment of special children. Thank you. Hope you all understood. Thank you for wonderful session.